अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मित्रों, आज नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। आज विडियो में तमने नवी इफेक्ट में टिमली स्टेटस बनावता शीखवाड़ीश, ते माटे तमे विडियो पूरो जोजो और चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो ने बाजू में आपेला बेल आइकन पण जरूर क्लिक कर लेजो। चलो मित्रों, आज विडियो स्टार्ट करीशुं। मित्रों, स्टेटस बनाववा माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन जरूर पड़शे मित्रों, जे तमने टेलिग्राम चेनल में अने प्ले स्टोर मांथी ज मळी जशे, ज्यांथी तमारे डाउनलॉड करीने इंस्टॉल करीने ओपन करशो એટલે તમારે જે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને આ તમારે મિત્રો એક બીટમાર્ક વાળો પ્રોજેક્ટ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જ્યાં તમને સોંગ અને બીટમાર્ક આપેલું રહેશે મિત્રો। ત્યાં તમારે મિત્રો શરૂઆતમાં આવી જવાનું છે, શરૂઆતમાં આવીને પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે મીડિયા પર જતું રહેવાનું રહેશે। મીડિયા પર જશો એટલે તમને મિત્રો એ ફોટા શો કરશે, તમે જોઈ શકો છો। અહીંથી મિત્રો તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને જે 5મા નંબરનું ફિલ કમ્પેઝ એરિયા લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરીને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને મિત્રો જે તીરનું આઇકન જોવા મળે છે જોઈ શકો છો, તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે તમે જોઈ શકો છો આગળના બીટમાર્ક આવી જશો। ત્યાં આવીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી તમારે मीडिया पर जतुं रहेवानुं रहेशे। मीडिया पर जईने मित्रों तमारे बीजो फोटो लई लेवानो रहेशे। बीजो फोटो लीधा पछी तेना पर उपर जे 3 टपका जोवा मळे छे तेना पर तमारे क्लिक करीने मित्रों जे 5मा नंबरनो फिल कम्पेज एरिया छे तेना पर क्लिक करी देवानुं रहेशे मित्रों। आ एटले मित्रों फूल स्क्रीन में फोटो थया पछी मित्रों फरीथी तमारे जे तीरनुं आइकन जोवा मळे छे जोई शको छो, तेना पर तमारे क्लिक करशो तमे फरी आगळना बीटमार्क आई जशो। त्यां आवीने मित्रों वधाराना फोटाने कट मारी देवानो रहेशे। આવી રીતે મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ત્રીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। ત્રીજા ફોટાને પણ ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરીને કટ મારી દેવાનો રહેશે, જોઈ શકો છો। આવી રીતે મિત્રો બધા બીટમાં તમારી જાતે ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો આપણે બધા બીટમાં ફોટા એડ થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંથી તમારે બેક જતું રહેવાનું રહેશે। બેક જઈને મિત્રો તમારે કોઈ ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। આ જોઈ શકો છો તમને 2 ફોટા આપેલા છે મિત્રો, જેમાંનો મિત્રો पहला नंबर फोटो है तब जी सको ते फोटा पर तमारे क्लिक करें मित्रों तमारे इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जवाना है, त्यां जईने तमने डाबी तरफ 3 टपका जोवा मळे छे जोई शको छो। तेना पर तमारे क्लिक करीने मित्रों कॉपी इफेक्ट करी लेवानी रहेशे। आटलुं कर्या पछी मित्रों जे तमारे बेक जतुं रहेवानुं छे। बेक जईने मित्रों फरीथी बीटमार्क वाळो प्रोजेक्ट ओपन करी लेवानो रहेशे। ओपन करीने मित्रों तमारे नीचे जतुं रहेवानुं रहेशे। नीचे जईने मित्रों जे पहला नंबरનો फोटो आवे छे तेने तमारे छोड़ी देवानो रहेशे। पछी मित्रों जे बीजा नंबरનો फोटो आवे छे तमे जोई शको छो ते फोटा पर तमारे क्लिक करीने मित्रों तमारे इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जवानुं रहेशे। त्यां जईने तमने डाबी तरफ 3 टपका जोवा मळे छे जोई शको छो, तेना पर तमारे क्लिक करीने पेस्ट इफेक्ट करी देवानी रहेशे। आटલું કર્યા પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજો ફોટો આવે છે તમે જોઈ શકો છો, તે ફોટા પર પણ તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને पेस्ट इफेक्ट करी देवानी रहेशे। आ रीतना मित्रों तमारे जोई शको छो 2 फोटा पर इफेक्ट लागी छे। पछीना मित्रों जे तमने 2 फोटा नाना जोवा मळे छे अने एक फोटो थोड़ो मोटो, ते 3 फोटामां आपणे इफेक्ट नथी लगाडવાની। પછી મિત્રો ફરીથી એક ફોટો લાંબો એટલે મોટો આવે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। आ रीते मित्रों ते फोटा पर पण तमारे क्लिक पेस्ट थई गई छे इफेक्ट। पछी मित्रों मोटो फोटो पत्या पछी फरीथी एक फोटो नानो आवे छे, सॉरी मित्रों 2 फोटा नाना आवे छे, ते बंने फोटामां तमारे इफेक्ट लगाड़ी देवानी रहेशे। आ रीते मित्रों इफेक्ट पर जईने पेस्ट करी दे। એટલે मित्रों तमारे जोई शको छो 2 फोटा ने आगळ 3 फोटा। आ रीते मित्रों 2 फोटा पर इफेक्ट लागे पछी मित्रों फरीथी तमारे 3 फोटा छोड़ी देवाना छे। 3 फोटा छोड़ीने मित्रों फरीथी तमारे 2 फोटा आवे छे ते बंने फोटामां तमारे इफेक्ट लगाड़ी लेवानी रहेशे मित्रों, જોઈ શકો છો। એટલે મિત્રો તમારે ફરી 2 ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડી લીધી। પછીના મિત્રો ફરીથી 3 ફોટા તમારે છોડી દેવાના રહેશે, જોઈ શકો 3 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। 3 ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી 2 ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડ્યા પછી મિત્રો ફરીથી 3 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। એટલે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે એટલે કે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। જોઈ શકો છો આપણે 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીને 3 ફોટા છોડીને ઇફેક્ટ લગાવી દીધી। પછી બેક જઈને મિત્રો ફરીથી તમારે ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો જે બીજા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ શકો છો
તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, જોઈ શકો છો। તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે બેક ગીર મિત્રો ફરીથી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કર્યા બાદ મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને મિત્રો જે પહેલા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ શકો છો, તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટ વાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે પેલા ફોટા ઇફેક્ટ લાગી છે, પછીના મિત્રો જોઈ શકો 2 ફોટા આવે છે, તે બંનેમાં આપણે ઇફેક્ટ ઓલરેડી લગાવેલી છે, તે 2 ફોટા છોડી દેવાના રહેશે। 2 ફોટા છોડીને મિત્રો ફરીથી તમારે જે નાનો ફોટો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાનો રહેશે। પછીનો મિત્રો જે તેની બાજુનો બીજો ફોટો હોય છે તેના પર પણ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। મિત્રો આ રીતના તમે જોઈ શકો છો, 3 ટપકા પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। મિત્રો આ રીતના તમે જોઈ શકો, પહેલાં બીજા પછી મિત્રો ત્રીજા નંબરનો ફોટો હોય છે, જોઈ શકો છો। તે ફોટા પર પણ તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો આવી રીતના તમારે 3 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની રહેશે। 3 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવ્યા પછી મિત્રો એક ફોટો મોટો આવે છે તેને છોડી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ ઓલરેડી લગાવેલી છે તેને પણ છોડી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો એ તમારે ફરીથી 3 ફોટા આવે છે, જોઈ શકો છો। તે 3 ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે જોઈ શકો છો, બીજો ફોટો હોય છે તેમાં પણ તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનો રહેશે અને ત્રીજો પણ ફોટો હોય છે તેમાં પણ પેસ્ટ કરી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે 3 ફોટા પર ફરી ઇફેક્ટ લગાવી દીધી છે। પછીના મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા હોય છે તેને તમારે છોડી દેવાના રહેશે અને પછી મિત્રો ફરીથી તમારે 3 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી બધા જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। અને મિત્રો તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। આ જોઈ શકો બધા ફોટા મેં પહેલાં ગઈ છે। પછી તમારે શરૂઆતમાં આવી જશે। શરૂઆતમાં આવીને મિત્રો એ તમારે એક ચોરસ શેપ લેવાનો રહેશે। શેપ લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો જે 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે કલર એન્ડ ફિલ્સમાં જતું રહેવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમારે જે 3જા નંબરનો ચોરસ બોક્સ જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને આ મિત્રો જે ત્રાસી લીટી જોવા મળે છે તેને તમારે સીધી કરી લેવાની રહેશે। જોઈ શકો છો તમે જેમ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યો છો તેને તમારે સીધી કરવાની રહેશે। ઉપર કાળો કલર, નીચે વ્હાઇટ કલર કરી રાખવાનો રહેશે મિત્રો, જોઈ શકો। ત્યાર પછી મિત્રો કાળા કલરનો બોક્સ જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો જે 3જા નંબર પેન્સિલ જે ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરી મિત્રો તેની ઓપેસિટી નીચે ડાઉન કરી લેવાની રહેશે। એટલું કરશો એટલે મિત્રો જોઈ શકો તમારો કાળો કલર હટી જશે અને વ્હાઇટ કલર રહી જશે। મિત્રો જોઈ શકો એટલા વ્હાઇટ કલરનો તમારે શેપ બની જશે। મિત્રો થોડુંક હું સેટ કરી લઉં છું વ્હાઇટ કલરનો શેપને, જોઈ શકો આ રીતના તમારે શેપ સેટ કર્યા પછી તમારે સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેશે। છેલ્લે જઈને મિત્રો જે શેપ ઉપર ક્લિક કર્યો મિત્રો તમારે સ્ટેટસની છેલ્લે લગી શેપને ખેંચી લેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે ફરી તમારા સ્ટેટસની શરૂઆતમાં આવી જશે। શરૂઆતમાં આવીને મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે મીડિયા પર જતું રહેવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો એ તમારે જે ફોલ્ડરમાં PNG ડાઉનલોડ થયું હોય તે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। મિત્રો જે PNG તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે તે માટે તમે ટેલિગ્રામ પર જરૂર જોઈન કરી લેજો, જેની લિંક તમારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। આ રીતના મિત્રો PNG લીધા પછી તમારે જે વ્હાઇટ કલર શેપ છે તેના પર તમારે સેટ કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો જેમ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યો છો તેના તમારે સેટ કરી રાખવાનું રહેશે। પછી આ રીતે તમારે સ્કેલના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો તેની તમારે થોડીક સાઇઝ પણ વધારી લેવાની રહેશે। આટલું કરશો જોઈ શકો છો સાઇઝ પણ વધી ગઈ છે। પછી મિત્રો અહીંથી તમારે સાઇઝ અહીંથી મિત્રો બેક જતું રહેશે। બેક જઈને મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે જતું રહેશે। છેલ્લે જઈને મિત્રો જે PNG એડ કરી તેને તમારે છેલ્લે લગી ખેંચી લેવાનું રહેશે। આવી રીતે મિત્રો તમારા સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ જશે। જોઈ શકો છો આપણે PNG લગાવીને સ્ટેટસ પણ રેડી થઈ ગઈ છે બની। તેને તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને એક્સપોર્ટના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું, આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું મિત્રો।